tinggi juga. Insya Allah adiknya persiapan juga mau ke mana? Madinah ya. Mau ke Madinah insya Allah juga. Insya Allah. Jadi pertama saya sebagai wakil dari Iqbal Surabaya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, menyampaikan selamat datang kepada para kiai, majelis kiai yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan kebetulan tempatnya berdekatan dengan Pondok Pesantren Al-Khos ini, yaitu Ibu Agus beserta keluarganya. Ini semuanya alumni Al-Amin, dan sekarang yang bungsu ini kebetulan melanjutkan kuliah di Jogja. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi sekaligus memohon doa semoga almarhum Bapak Agus dirahmati Allah dengan ampunan yang luas, dimuliakan kedudukannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi Allah keikhlasan ketabahan, sekaligus juga mohon keikhlasan doa dari panjenengan semua agar supaya Iqbal Surabaya senantiasa bisa tetap bahagia. Mutunya kita ini bahagia dengan berkhidmat dan berdakwah. Semoga bahagia selalu di dunia dan di akhirat. Ini pengantar dari saya. Selanjutnya mohon keikhlasan untuk membaca tahlil bil ikhtisar, kemudian nanti atau mungkin ada kalimat dari pimpinan, mohon dengan segala hormat. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجميع التابعين والتابعين التابعين الأقرب الصالحين والمؤلفين والمؤمنين ورسولهم والطواعين، وأيضا جميع مشايخنا خاصة الشيخ الإسلام العباس التجاني رضي الله عنه، وجميع فقرائهم ومشايخهم ومشايخنا خاصة بخصوص شيخ معهد الأمين، وشهداء توفين من طلاب معهد الخزين، وأيضا بخصوص الخصوص إلى نحن في المرحوم فأبوس، اللهم اغفرهم وارحمهم وعنهم ولا تحرمنا جنود افتنا بعدهم واسعهم ودخل المحشر من الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء حسن اولئك وتشفع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النية الصالحة شهد الله لهم والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
ذكره لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نمضي إن شاء الله تعالى آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل سبحان عليه الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا اللهم اغفر عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره كفرة من كفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal azim. Yang saya hormati anggota Majelis Kiai sekaligus pengasuh Ma'had Tahfidz Quran Kiai Haji Khairi Husni SPDI, sarjana asli Institut Dirasat Islamiyah angkatan pertama. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur beliau dan semua rombongan yang hadir sudah disebut oleh MC ya, Ustaz Arif. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama keluarga besar almarhum Pak Agus, Ibu dan putra-putrinya semuanya insyaallah diberi insyaallah kesehatan, panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Saya ada kisah dari Abdurrahman Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi memperhatikan semua segala segi kehidupan. Ketika beliau berjalan sebentar, tiba-tiba ada di depannya satu kebun yang sangat unik dan cantik dan luar biasa, rapi. Kebun itu adalah kebun kurma, tidak ada kebun yang lain. Di Arab itu nggak ada kebun durian, apalagi tumbuh apa, nggak ada. Yang ada itu adalah kebun kurma. Bagi kita memang sama saja kebunnya, paling bentuknya kurma ya begitu. Tapi bagi orang Arab, kalau itu dirapiin, jadi ada di pohon itu ada semacam kelebihan batang sampai ke atas di daun-daunnya, itu dipotong rapi, terus di daunnya itu dibuat melengkung gitu, terus ada pasang dan sebagainya. Itu lain, itu ekstra. Bayangkan satu kebun itu bisa 100 sampai 1000 pohon. Kalau dirapikan kayak gitu semuanya 1000 pohon, ini kerja keras ekstra. Lalu tanya baginda Nabi, ini kebun siapa? Ini sahabat Usama bin Zaid. Dipanggil Usama. Hei Usama bin Zaid, kenapa kebunnya kok spesial? Dirapi betul, cantik, luar biasa. Apa alasannya? Saya perhatikan ibu saya suka ya bernaung di bawah pohon kurma itu. Supaya betah-betah ibu saya di situ, saya rapiin pohon itu. Rupanya ibu saya bukan hanya satu posisi, banyak posisi di kebun. Akhirnya saya rapiin semua pohon yang 1000 batang itu semua. Masya Allah. Anta bil jannah ma'aman tuhib. Cinta Nabi dan cinta ibu bapak insya Allah sama-sama ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Hurairah melihat ada sahabatnya dan ada seorang muda itu berjalan berjajar, lalu dipanggil oleh Abu Hurairah. Hei, anta man anta? Siapa dia dan dia persis? Kata anaknya itu yang masih muda, itu bapak saya. Oh, la tamshi amamah wa la tusammi ismah wa tuti'ahu ta'atan lillah. Maka orang tuamu itu jangan sekali-kali melewati jalan
Jadi jalan kita lewatin ke depan nggak boleh, harus selalu di belakang. Terus wala takum illa engkamah. Kalau kau tidak boleh berdiri kecuali beliau berdiri. Gak boleh kita berdiri, beliau duduk, kita ikut duduk. Gitu. Berarti adab sopan santun Jawa itu Jawa, ningrat dan semuanya itu. Terus diperkasai di pesantren ya. Itu sudah sunnah-sunnah orang-orang al-solehin dari dulu. Ternyata yang dibawa semuanya oleh Wali Songo. Ini bukan salah, ada sejarah yang bilang itu adalah peninggalan Hindu umpamanya. Oh salah besar. Itu sudah Wali Songo memang dari para sahabat dan lain sebagainya. Subhanallah. Wala taruddu alaih, jangan sekali-kali menjawab, maksudnya jawab kritik gitu dan lain sebagainya. Jadi diam. Masya Allah. Jadi ada trik-trik, ternyata trik-trik itu membawa kita semua jadi orang terhormat dunia apalagi akhirat. Oleh karena itu saya suruh santri, nah santri alamin semuanya wajib. Apa Pak Kiai wajibnya? Setiap sujud baca doa setelah subhana rabbil a'la bihamdi rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya dapat dari ibunda kita Nyai Haja Anissa Fatimah Zarkashi. Nyai Haja Anissa Fatimah Zarkashi dapat dari almarhum ayahandanya kakek kami Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi dapat dari Syekh ada itu Syekh dari Tunis ya. Itu yang menulis mahfudzat yang kita belajar di pondok. Itu beliau menulisnya. Manjadda wajada masyarakat dari wasal. Terus ini ada sampai kelas berapa? 4 itu mahfudzat itu. Beliau nulis itu. Astagfirullahaladzim, Syekh sahabat. Kita alabat wafatnya cicit beliau. Nah ini yang ke berapa itu? Aslinya Solo. Jadi mudanya pendiri Gontor Kiai Imam Zarkashi nyantri ke beliau Syekh itu. Syekh itu pelarian ya, kabur dari penjajah. Ya, entah penjajah mana di Tunis, diusir, lalu dia lari supaya enggak dibunuh. Larinya jauh ke Indonesia. Indonesianya singgahnya ke Solo. Habib sekarang oleh agak tahu mungkin Habib itu ya gurunya itu Habib itu. Nah, yang sekarang dia hawal itu gurunya langsung. Nah itu Syekh itu punya sekolah-sekolah di Solo. Syekh masyhur ya. Nah itu alhamdulillah ini perjuangan. Kenapa kita memuliakan orang tua itu adalah perjuangan. Ketika semuanya wafat, apa kita masih ada hablul wasat, perpanjangan untuk pengabdian birrul walidain? Masih banyak tugas. Apa? Misi, visi dan warisan nilai itu yang luar biasa. Kita perjuangkan malah kita kembangkan. Termasuk pondok pesantren Al-Amin. Ya. Kalau ada di antara yang merusak ya warisan nilai-nilai yang diwariskan oleh para almarhumin, ya saya paling depan untuk ya siap syahid untuk mempertahankan itu. Nomor 2 antum wahai alumni siap. Oh, tak nyawa berarti gak mau mati tinggal syahid. Siap. Syahid mempertahankan nilai-nilai warisan itu. Nah, siapapun yang merusak, siapapun yang orang-orang mengganggu, kita hadapi dia. Kita hadapi siapapun. Oleh karena itu sebenarnya tiang-tiangnya Al-Amin ada di tangan antum. Nama harum baik di masyarakat ada di tangan antum. Insya Allah khidmah untuk birrul walidain. Dan Imam Ghazali menyebutkan bahwa guru syaikhuka melebihi orang tua sendiri. Malah begitu menyampaikan Imam Ghazali. Ya. Limada? Lianna syaikha yuqdhiful sirral iman wal ihsan ila qalbika. Karena satu-satunya yang melontarkan, yang menusuk ke hati seorang murid bukan orang tua sebenarnya. Pengembangan keimanannya adalah guru dan syekh. Dasar iya.
di rumah oleh orang tuanya, ya. Yastara'ihi ra'iyatahu yudani nusranihi. Memang ya orang tua punya tanggung jawab setelah dia lahir sampai umurnya tertentu dan lain sebagainya. Maka guru penyempurna dan pengembang dan keimanan itu. Oleh karena itu khidmah ke orang tua oleh Imam Ghazali, lebih lagi khidmah ke guru. Kalau kita ke Al-Matar, pondok pesantren Al-Amin Beridwan, mudah-mudahan insya Allah dalam sehari-hari khidmah itu benar-benar bisa terrealisir, ya, terpancar dari aura antum. Gak usah ngomong mulutnya ngajak-ngajak saya Al-Amin umpamanya, ya, sikap dan pikiran dan cara kita gaul dan cara kita bersikap sehari-hari itu insya Allah cukup. Orang akan bertanya-tanya, antum dulu di mana? Antum mondok di mana? Kok cek alim? Alim. Meskipun nggak pakai songkok gitu. Kok alim kelihatan gitu? Sudah siap saya bagi sudah latihan ini. Insya Allah, mudah-mudahan ini saja dari saya, yang sedikit untuk jangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah merasa ini prihatin ini melihat kejadian yang luar biasa, luar biasa. Al-Amin dianugerahi seorang insinyur yang namanya Pak Selamat. Itu barokahnya Masjid Jami, barakahnya Gontor, karena Pak Selamat adalah staf yang diambil direkrut oleh Pak Mahmud. Pak Mahmud itu adalah penanggung jawab pembangunan semua bangunan di Gontor. Bu, kalau PT apa pemborong apa dulu tahun 90 banyak yang berebut. Ya, karena nilainya besar, ber-MM ketika itu. Ternyata yang ditarik, yang dipercaya adalah tim pembangunan pemborong dari Gontor. Gratis lagi. Hanya kita siapkan makan, lama-lama siapkan jodoh. Tertingkat Pak Selamat. Alumni pertama Alimat Nyai Khairiyah. Itu alumni pertama Alimat, alumni 93. Tapi kok ada yang tinggi, manis lagi lah. Sudahlah, sama saya juga tinggi kata Pak Selamat. Pak Selamat kan tinggi, pinter ya, sudah orang Beridwan lagi ya. Bismillah, sudah jadi orang Madura. Ya, kalau bicara udah gak kelihatan dia orang Ponorogo. Subhanallah. Ya itulah master plan Al-Amin dan semua tanggung jawabnya ada di tangan Pak Selamat. Itu barokah Al-Amin. Alhamdulillah. Ya mohon doanya semoga istiqomah. Amin. Di sana sini memang ada kekurangan memang betul. Ya. Banyak kekurangan Al-Amin, tapi alhamdulillah banyak juga rahmatnya dari Allah. Pertama kita harus memiliki istilahnya qalbun salim, karena selalu yang kita hidup ini akal ketimbang qalb. Kalau ingin selamat, qalbun salim itu yang kita dahulukan. Ketika marah yang selalu terjadi kejadian